ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਇਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਭਗਤਾਂ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਮਨ ਬਿਗਸੈ। ਹਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਈਏ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ, ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਿਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਕਾ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਾਨਕ
अंक समाई है जिनको आद मिली वडियाई सतगुर मन वसिया लिव लाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दे 16 बंद हैं। अंतले 4 बंदा दी विचार अज भाई गुरविंदर सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। भाई साहब जी होरां दा एक दिन का समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादार वालों बहुत बहुत धन्यवाद। इस महीने की संग्रांद कल 17 तरीक नूं है। बंदी छोड़ दिवस दिवाली का पुरब 19 तरीक नूं है वीरवार। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का पावन प्रकाश गुरपुरब 4 नवंबर नूं है। सो सेवा करके हाजरियां भर के गुरु दियां बख्शिशां प्राप्त करनियां जी। सतगुरु जी का कोटान कोट शुक्र है जो सतगुरां दे दरबार विच सोने की मीनाकारी की सेवा तकरीबन 1.5-2 साल पहला आरंभ हुई सी, वो संपूर्ण हुई है। जो शटरिंग आदि सी वो सारी हटा दी गई है। संगतां गुरु पातशाह दे दरबार दे दर्शन करदिआं अपने मन दे चाओ अपने मन दीआं खुशियां प्रगट कर रही हैं। सरां दे विच भी लिफ्ट चालू हुई है क्योंकि हर मनुख का कहना सी कि सानू कमरा थले मिल जाए। कोई बीमार है कोई बजुर्ग है। सो बेअंत सेवावां आप संगतां ने इस दरबार दे विच कीतियां ने। बेअंत संगतां सेवा कर रही ने। अपने मनां विच एक चाओ पैदा करिए कि मेरे घर नालों मेरे गुरु का घर सुंदर होना चाहिए। मेरे घर नालों मेरे गुरु का घर साफ सुथरा होना चाहिए। तां भाई ये मन दे सुच्चे चाओ जिहड़े ने ये सुच्चियां रीझां जिहड़ियां ने ये प्रगट हो सकदियां ने। नहीं तो सड़े हुए मनां नाल तां असीं यही कहांगे सोने की की लोड़ है पत्थर की की लोड़ है। पुछो भी तेरे बाथरूम दे विच पत्थर की की लोड़ है, तू 2 ईटां रख के क्यों नहीं किरिया कर लैंदा। सिखां दे महल बन जाण ते सतगुरु दे दरबारां दा साडे मनां विच चाह पैदा ना होवे फिर असीं किहो जिहे सिख हां, किहो जी साडी भावना है। सच्चे पातशाह सानू समत बख्शण। आओ अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन वाहिगुरु साहिब जीओ तीन भवन भरपूर रहे सोई आप
आपनो सरस ना कियो जगत कोय। अपने आप ही उपायो। सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नहीं अंत सुर असुर है नर। गण गुदर्भ खुजंत फिरे। अविनाशी अचल अजूनी संभव। अविनाशी अचल अजूनी संभव। परम पुरख अपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई। सर्ब जी मन ध्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में। तय हर परम पद पायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में। तय हर परम पद पायो। जागत जोत जुगो जुग अटल। तखत चवर छत्र दे मालिक। कृपालु मेहरबान बेअंत खुशियां बेअंत सुखां दे दाता सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर आप जी सरबत ही वडभागी गुर संगतां अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जी वल्लों बख्शिश कीती मनोहर मनुखा देही समय ते सवासां दी पूंजी दी संभाल करदिआं सतगुरु दे हजूर हाजरियां लवा के समय सवासां देही नूं आप जी सफलियां बना रहे हो। बाला प्रीतम धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह जी महाराज तिन्हां वल्लों वरसोए हुए इस पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे बेअंत संगतां जिथे नमस्तक हो रहीआं ने, उत्थे नाल दी नाल दूर दरेडियां थावां दे उत्ते घरां विच बैठ के टीवी माध्यम दे राहीं भी गुरु पातशाह दे दर घर दे नाल सांझ पाउण दा यतन कर रहीआं ने। जिथे सतगुरु जी दी पावन हजूरी दे अंदर गुरु पंथ दे महान कीर्तनियां दे कोलों सतगुरां दी अंमृत पवित्र बाणी श्री आसा जी की वार के कीर्तन सरवण कीते ने, उत्थे नाल ही इन्हां गुरस्थानां दी चलदी आ रही मर्यादा दे अनुसार तुरकी बाणी दी धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अंमृतमई बाणी दी शब्द विचार जो निरंतर लगातार जारी है, उस पावन विचार के नाल आपां रल मिल के सांझ पाउणी है। वो पावन शब्द जो सत्कार सन्मानयोग सिंह साहिब विज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब जिन्हां दी मुबारक रसना तो गुरु पातशाह जी की पावन बाणी का शब्द आप जी ने सरवण किया है। गुरु पातशाह महाराज कृपा करे जिथे मना दे अंदर असां दे टिकाऊ सुरतियां दी एकाग्रता बख्शिश करन। सतगुरु कृपालू जी दास के सिर के उत्ते अपना मेहर भरिया हथ रख के दर करदियां विचारां आप कृपा करके करवा लैण। आओ गुरु पातशाह महाराज की मुबारक बाणी की विचार आरंभ करन तो पहलों सतगुरु द्वारा बख्शिश कीते नाम दे नाल रसना पवित्र करिए। प्यार सहित बख्शिश करना जी। सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। भगतां मुख अंमृत है बाणी। गुरु सवारियो सतगुरु श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज सोढी सुल्तान सतगुरु जी जिन्हां द्वारा राग मारू अंदर उच्चारण किया होया ये पवित्र शब्द है।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ 12 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 12 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸਬਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਦੈਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਲਾਲਚ, ਲੋਭ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ, ਉਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਗਤ ਹੈ ਹੀ ਉਹੀ ਜਿਹਦਾ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਢੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰਤੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਉਹ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਮੌਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਰਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਮੈ, ਉਹ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਚਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਦੇਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੁਰਝਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਖ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਉੱਠ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠਦਿਆਂ। ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵੇਲਾ ਵਿਲਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੋਹੜ ਦਾ ਰੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਹੜ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਝੜ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਵੇਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨਨੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੇ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਚਾਂਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਆ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜਾ ਚੜਿਆ, ਸੂਰਜ ਬੜਾ ਤਪਦਾ ਪਿਆ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਠੰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਚੰਦਨ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ
ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਰੱਬ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਮਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ, ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਿਆਲਾਤ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਜਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਉਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨਈ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ
ਮੱਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੱਤ ਵੇਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਅਣੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ 500 ਸਾਲ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਜੰਤ ਆਕਾਸ਼ੇ ਦੀਪ ਲੋਸੇ ਖੰਡਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਅਣੂ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਪਰਮ ਅਣੂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਣੂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਣੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਖਬਰ ਲੈ ਲਵੇਂਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗਸ਼ੇਣ ਨੈਣ ਭਰੇਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਜਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿੱਧ ਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਢਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਢ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਾਢ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਆ ਜੇ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਬਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਬਵਾੜਿਓ ਸੁਣੀਏ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਹਾਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੱਖ ਲਏ, ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹ ਸੀ। ਤਿਲ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਔਕਣ ਹੀ ਔਕਣ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਹ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ,
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਆਓ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜਪਦਾ ਏ, ਵਖਿਆਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਖਿਆਣ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਏ, ਆਪ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੋਚਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ ਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਉਹ ਆਪ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਏ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਗਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਉੱਠੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਬੈਠੀਏ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਆਪ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਵੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਮੁਬਾਰਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਮਨ ਬਿਗਸੈ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਮਨ ਬਿਗਸੈ, ਸਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਉ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅਸਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਖੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਖੇੜਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਪੜੀ ਹੈ, ਤਲਾਅ ਹੈ, ਤਲਾਅ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਮਣੀਕ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੰਘੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਹ ਹੀ ਸਵਾਹ ਸੀ।
ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਲਾਪਨ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਤਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਭੰਬੀਰੀ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵਨ। ਕੰਚਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਇੱਥੇ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਸਨ, ਖੇੜਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਹਰਿਆਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਖੇੜਾ ਕਿਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਲੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਕ ਤੇ ਸੜ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਉਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਚਾਅ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹੀ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਹਾਂ ਜੈ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਲਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਲੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਫੂਲ ਜਾਈ ਹੈ ਨਾਰ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਰ ਦਾ ਨੀਰ, ਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੀਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਥੇ? ਹਰ ਹਰ ਕਰਤ ਸਦਾ ਮਨ ਬਿਕਸੈ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ।
ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਅੰਧ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇ ਹਾਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਖੇ ਬਿਖਰਾਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਲੇ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਨ ਪਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਵਿਗਾੜਨੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬੜੀ, ਵੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝ ਪੜੀ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਆਈ, ਸੋਝੀ ਆਈ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਮਨ ਬੇਸਮਝ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਰ ਜੀਓ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਕਾਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਤਾ ਤਿਨ ਏਕ ਪਛਾਤਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਜਿਨਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਰਾ ਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਰਬੇ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੁਖਦਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਜਿੱਥੇ ਹਉ ਜਾਈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਅਰਾਧੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਆਤਮ ਚੀਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਬਿਰਥਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਝੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਮ ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਹੰਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਦੇਹੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੇਹੀ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਮਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਆਦ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲਿਵਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਚਰੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹੋ ਕਰੇਨ। ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਵਸਿਆ,
ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੋਲ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਏ ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਾ ਦੋਤਰਾ ਦੇਵੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ। ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਕ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਏ, ਉਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਈਏ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਵੇ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੋਚੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਾਮ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।